السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلاس کا چھٹا دن ہے، اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے فیملی کے بارے میں پڑھا تھا، اسرہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ دادا کو جدن کہتے ہیں، دادی کو جدتن کہتے ہیں، چچا کو عمن کہتے ہیں، بیٹے کو ابنن کہتے ہیں، والد کو والد کہتے ہیں، والدہ کو والدہ کہتے ہیں، اور بیٹی کو ابنتن کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ افعال پڑھے تھے۔ یقرأ وہ پڑھتا ہے، تقرأ وہ پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے، یتوضأ وہ وضو کر رہا ہے، تتوضأ وہ وضو کر رہی ہے، یصلی وہ نماز پڑھ رہا ہے، تصلی وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ آج کا جو کلاس ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے سکن کے بارے میں۔ السکن، سکن کہتے ہیں رہائش کو، ریسیڈنس کو۔ الوحدۃ الثالثہ تیسری یونٹ، تھرڈ یونٹ، السکن دی ریسیڈنس، رہائش۔ یہاں سے ہم لوگ شروعات کریں گے۔ الحوار الاول، انظر واستمع واعد، دیکھیے، سنیے اور اعادہ کیجیے، ریپیٹ کیجیے۔ یہاں پہ بھی گفتگو ہے، کنورسیشن ہے احمد اور حسان کے درمیان۔ احمد کہتے ہیں السلام علیکم، حسان جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہیں؟ تسکنو آپ کہاں رہتے، تم کہاں رہتے ہو، تسکنو آپ کہاں رہتے ہیں۔ حسان جواب دیتے ہیں اسکنو فی حی المطاری، فی حی المطاری، اسکنو میں رہتا ہوں، تسکن تم رہتے ہو، اسکن میں رہتا ہوں۔ اینا تسکن تم کہاں رہتے ہو؟ اسکنو میں رہتا ہوں، فی مطلب میں، حی بولتے ہیں محلے کو، ایریا کو، فی حی المطار، مطار بولتے ہیں ایئرپورٹ کو، میں رہتا ہوں ایئرپورٹ کے محلے میں یا ایئرپورٹ ایریا میں رہتا ہوں، ایئرپورٹ کے علاقے میں رہتا ہوں، ایئرپورٹ ایریا میں رہتا ہوں۔ اسکنو فی حی المطار، میں رہتا ہوں ایئرپورٹ کے محلے میں، ایئرپورٹ والے محلے میں رہتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ، اور کہاں تسکنو رہتے ہو، انتا تم، اور تم کہاں رہتے ہو؟ حسان کہتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ کے محلے میں رہتا ہوں، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں احمد سے اور تم کہاں رہتے ہو؟ احمد جواب دیتا ہے اسکنو میں رہتا ہوں، فی حی الجامعتی میں یونیورسٹی کے محلے میں رہتا ہوں، یعنی وہ محلہ جہاں یونیورسٹی قائم ہے، واقع ہے، میں وہاں رہتا ہوں۔ فی حی الجامعہ، اسکنو فی حی الجامعہ میں یونیورسٹی کے محلے میں رہتا ہوں۔ حسن کہتا ہے حل تسکنو فی بیت، حل مطلب کیا میں نے بتایا ہے شروع میں، یہ ہر وہ لفظ جو نیا آئے گا میں یہاں پہ مارک کروں گا، اور جو پرانے الفاظ جو گزر چکے ہیں وہ آپ خود سمجھیں گے۔ اگر پیچھے جو بھی اسباق ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، اگر اس کے الفاظ معنی آپ کو یاد ہوں گے، آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا، تو آپ کو سمجھنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی۔ حل مطلب ہوتا ہے کیا، حل تسکنو کیا تم رہتے ہو، فی مطلب میں، بیتن مطلب کسی گھر میں۔ یہاں پہ بیتن کا مطلب گھر ہوتا ہے، فرسٹ ویڈیو میں بتایا میں نے، سیکنڈ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بیت پر جو ہے الف لام نہیں ہے، اگر البیت ہوتا نا، البیت، تو وہ ایک خاص ہوتا ہے، یعنی دی ہاؤس اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے تو اس کو کسی گھر میں یا ایک گھر میں ترجمہ کرتے ہیں۔ حل تسکنو فی بیتن، کیا تم کسی گھر میں رہتے ہو؟ احمد کہتے ہیں نعم، نعم کا مطلب ہاں، یس۔ اسکنو فی بیتن، میں رہتا ہوں ایک گھر میں۔ وَهَلْ تَسْكُنُ فِي بَيْتٍ، کیا تم کسی گھر میں رہتے ہو؟ حل تسکنو
क्या तुम रहते हो फी बैतिन किसी घर में? हसन जवाब देते हैं ला नहीं। अस्कुनु फी शक्कतिन, शक्का बोलते हैं फ्लैट को, अपार्टमेंट को ही बोलते हैं, और शक्का बोलते हैं फ्लैट को, कि मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, एक फ्लैट में रहता हूँ। ला नहीं। अस्कुनु मैं रहता हूँ फी शक्कतिन एक फ्लैट में। अहमद कहते हैं मा रकमु शक्कती का, शक्कती का मा मतलब क्या, रकमु मतलब नंबर, और शक्कतुन मतलब फ्लैट, का मतलब तुम्हारा, शक्कतु का तुम्हारा फ्लैट। मा रकमु शक्कती का तुम्हारे फ्लैट का नंबर क्या है, मा रकमु शक्कत है तुम्हारे फ्लैट का नंबर क्या है। हसन कहता है खम्सा मतलब 5। वमा रकमु बैती का तुम्हारे घर का नंबर क्या है, अहमद कहता है 9। तुम्हारे घर का नंबर क्या है, अहमद का जवाब होता है 9। यहाँ पर देखिए कौन कौन से अल्फाज आए हैं। तस्कुनु तुम रहते हो, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, अपने साथी से बात करनी है। अईना तस्कुन तुम कहाँ रहते हो, जवाब होगा अस्कुनु मैं रहता हूँ। अब जिस मोहल्ले में रहते हैं हय्युन के बाद वो मोहल्ला नाम ले लें। अस्कुनु फी हय्यी गुलशनाबाद, मैं गुलशनाबाद के इलाके में, एरिया में या मोहल्ले में रहता हूँ। तो हई के बाद अब वो मोहल्ले का नाम ले लें। फिर यहाँ पर जामिया आया है, जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को, मतार कहते हैं एयरपोर्ट को। अगर आप एयरपोर्ट में ही रहते हैं, अंदर में कहीं जाते जाते नहीं है, वहीं रहना सहना है, तो आपका सर अस्कुनु फिल मतार, मैं मतार में रहता हूँ यानी एयरपोर्ट में रहता हूँ। अस्कुनु फिल जामिया मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूँ। यहाँ पे लफ्ज़ है बैत, बैत कहते हैं घर को, बैतुन। शक्का बोलते हैं फ्लैट को। रकम कहते हैं नंबर को। शक्कतु का तुम्हारा फ्लैट, शक्कती मेरा फ्लैट। अगर कहेंगे कि मैं, ये मेरा फ्लैट है, हाज़िही शक्कती ये मेरा घर है, हाज़ा बैती ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें देखें अल्फाज माना लिखे, अल्फाज लिखे हुए हैं, माना मैं बताऊंगा आपको। बैतुन, बैतुन मतलब घर, शक्कतुन मतलब फ्लैट, रकमुन कहते हैं नंबर को, हय्युन कहते हैं मोहल्ले को, यस्कुनु वो रहता है। यहाँ पे 2 चीज़ हो गई, 3 चीज़। तस्कुनु तुम रहते हो, यस्कुनु वो रहता है, और अस्कुनु मैं रहता हूँ। 3 वर्ब इसमें इस्तेमाल हुआ। ला कहते हैं नहीं को, नो। अलमतार एयरपोर्ट को कहते हैं, अल जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को। यहाँ पे पहचानना है कि घर कौन है, ये निशान लगाना है। ये बैतुन ये नीचे वाला है, हय्युन ऊपर वाला है, रकमुन नीचे वाला होता है नंबर, और शक्का कहते हैं फ्लैट को। अलमतार ला, अलमतार ये नीचे है एयरपोर्ट, और ला मतलब नहीं, ये नीचे है। यस्कुनु वो रहता है, अलजामिया ऊपर है। इसमें जो अल्फाज माना आए हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मतार जामिया, जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को, मतार कहते हैं एयरपोर्ट को, बैत कहते हैं घर को, शक्का कहते हैं फ्लैट को, रकम कहते हैं नंबर को, और हई कहते हैं मोहल्ले को। यस्कुनु का मतलब होता है वो रहता है, तस्कुनु का मतलब तुम रहते हो, और अस्कुनु का मतलब मैं रहता हूँ। तो ये इसमें अल्फाज माना आए हैं, आप आपस में बातचीत कर सकते हैं अस्कुनु और तस्कुनु का इस्तेमाल करके। आइना तस्कुन तुम कहाँ रहते हो, अस्कुनु फी हय्ये जो भी आपके मोहल्ले का नाम है वो ले सकते हैं, जो भी इलाके का नाम है वो ले सकते हैं। मतार कहते हैं एयरपोर्ट को, इसमें कुछ 4-5 अल्फाज माना आए हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सबक, आज का ये लेसन आपको आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट
کنورسیشن سیکھیں گے السکن کے تعلق سے. سکن کہتے ہیں ریسیڈنس کو، رہائش کو. این سکنک، آپ کی ریسیڈنس کہاں ہے، آپ کی رہائش کہاں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.